अल-फातिहा जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم। अजीज नौजवान साथियों, इज्जत के लायक मेरे बुजुर्गों, पर्दानशीन माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सदक़ल्लाह व सदक़हुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वलिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ अर्ज़ मारूफ करने से कब्ल हम और आप मिलकर दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयदी ज़िफ़ार नाइबे परवरदिगार रहमतुल लिल आलमीन मुरादुल मुश्ताकीन मक्के के सरदार, मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार जनाबे अहमदी मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए आवाज़ बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश करे। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौजूद सामईन किराम, हम अच्छी तरह से वाक़फ़ियत रखते हैं कि आज की महफिल शादी के मौके पर बतौर शुक्राना महफिल का इनकाद किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा बोलना, आपका सुनना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े वसीले से जिस तरह से अल्लाह पाक ने हमें दुनिया में इकट्ठा फरमाया है, अल्लाह हमें जन्नत में भी इकट्ठा फरमाए। हुज़ूर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत
मुजद्दीद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फादिल बरील बिन इरशाद फरमाते हैं, नेमती मानता जिस्म तो बोझ शान गया, नेमते मानता जिस्म तो बोझ शान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। और उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान हो गया। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे मौला मेरे आका मैं तेरे कदमों पे कुर्बान आया, मेरे मौला मेरे आका मैं तेरे कदमों पे कुर्बान। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और सारे किराम खुतबा के बाद मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। 30वां सिपाह सूरे 3। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमावे छे, बेशक मैं तमाम आदमी ने सारी शक्ल અને सूरत સાથે मैं હરેકને પેદા ફરમાઈ। अल्लाह तबारक व तआला किए छे કે मैं इंसान ने जानवर જેવી તશબીહ નથી આપી, मैं इंसान ने जानवर जेवू रहन सहन नहीं आप्યું। रब કહે છે કે अगर હું ઈચ્છીશ મારી ઈચ્છા હોત તો इंसान ने પણ जानवर જેવી રીતે પેદા કરે, કેમ કે जानवर માં इंसान માં अल्लाह तबारक व तआलाએ ફેર રાખ્યું। अल्लाह तबारक व तआलाએ આપણે ખાવા માટે હાથ અતા ફરમાયા। रब કહે છે કે મેં જાનવરને હાથ નથી દીધા, ઈ ફક્ત એના મોઢાથી જ ખાઈ શકે છે। અગર હું મારી મરજી હોત તો इंसानને પણ એવી શક્લ सूरतમાં બનાવત કે ઈ પણ મોઢાથી ખાય, પણ ના, મેં એને અફઝલ બશર બનાવ્યો। तमाम मखलूकात माती एने अफजलियत नो मकाम आप्यो। मैं एने कामकाज करवा माटे बे हाथ आप्या। आ दुनिया ने हसीन जेने मखलूक बनावी एने नजारो करवा माटे एने जोवा माटे मैं इंसान ने आंख अता फरमाई। मैं जमीन नो पाथेड़ो पथरी दीधो, એને હાલવા માટે મેં इंसानને બે પગ અતા ફરમાવ્યા। એને સાંભળવા માટે મેં એને બે કાન અતા ફરમાવ્યા। અગર હું ચાહત તો એને કાન ન દે, અગર હું મારી મરજી હોત તો એને આંખ ન દે, અગર મારી મરજી ન હોત તો હું એને ક્યારે પગ ન દે અને એવી બદહાલીમાં અને એવી બદ શકલમાં પેદા કરી શકતો છું કે ઈ મારા ઉપર ઇખ્તિયાર છે। पर ना, मैं इंसान ने हरेक मखलूकात थी अफजल बनावी आ दुनिया
દુનિયામાં પેદા કર્યા. અત્યારે આપણો હાલ શું છે? અલ્લાહુ અકબર. કે જે અલ્લાહ તબારક વ તઆલાએ આપણને જે સૂરત આપી છે, આપણને જે ચહેરો આપ્યો છે, આઝાદ રબ્બિલ આલમીન, અલ્લાહ તબારક વ તઆલાએ કોઈ ઇન્સાનના આઝાના અંદર, ઇન્સાનના કોઈ પણ પાર્ટના અંદર કોઈ ફાલતુની ચીજ નથી બનાવી. હરેક વસ્તુ એની જગ્યા પર ફિટ કરી. કેને કેવી રીતે મારે બનાવવું છે, મારે કેને કેવી શકલ દેવી છે, મારે એને કેવી સૂરત દેવી છે. અલ્લાહ તબારક વ તઆલાએ હરેક ઉપર હરેકની ઇખ્તિયારાત દીધો કે હું ચાહીશ તો એને બદસૂરત નહીં બનાવું. કેમ કે કેવી રીતે બનાવે? અલ્લાહ તબારક વ તઆલા કહે છે કે હું મારા બંદાથી 70 માં જેટલો પ્યાર કરે ને એનાથી પણ વધારે હું મારા એક બંદાથી પ્યાર કરું છું. તો કેવી રીતે રબ ઈચ્છે અને કેવી રીતે ઈ ચાહે કે હું 70 ગુણો મારા એક બંદાથી મોહબ્બત કરું, એને હું ધ્યાન રાખું, તો એને બનાવવા ટાણે એની શક્લ સૂરતનું ધ્યાન ન રાખું, એના બનાવવા ટાણે એને શું કઈ વસ્તુની જરૂરત છે, કઈ વસ્તુની જરૂરત નહીં, એનો હું ધ્યાન ન રાખું. રબ કહે છે લaqad ખલકનલ ઇન્સાન ફી અહસની તકવીમ. ભાઈ ઇન્સાનને હરેક શક્લ અને સૂરતમાંથી હરેકને ઉમદા સૂરત આપીને અને દુનિયામાં મેં બનાવ્યા. અત્યારે શું છે કે ઇલ્લા માશાઅલ્લાહ આપણે સુન્નત રસૂલ ઘડાવી નાખી છે. અલ્લાહુ અકબર. અલ્લાહ તબારક વ તઆલાએ આ ગેર જરૂરી નથી બનાવી, એની પણ બેશુમાર હિકમત છે. સુન્નતે રસૂલ રાખવામાં પણ એની અંદર બેશુમાર કમાલાત છે. અલ્લાહ તબારક વ તઆલાનું એક કમાલ બયાન કરું કે જેના ચહેરા ઉપર સુન્નતે રસૂલ હોય, અલ્લાહના પ્યારા રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ઇરશાદ ફરમાવે છે કે દાઢીના એક બાલ ઉપર અલ્લાહ તબારક વ તઆલાની નૂરી મખલૂક એટલે કે ફરિશ્તા 1,00,000 બાલના અંદર જોડા જોડતા હોય છે. કેવી બરકત લઈ અને કેવો ખુશનસીબ છે કે જેના ચહેરા ઉપર હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની સુન્નતે મુબારકા છે કે એક બાલના અંદર 1,00,000 ફરિશ્તા ઝૂલતા હોય તો એના ભેગા અલ્લાહની કેટલી રહેમત હાલતી હોય છે, કેટલી રહેમત એના ભેગી હાલતી હોય. આપણે આ જાણવાની અને આ સમજવાની જરૂર છે. આ એક હિકમત અને એવી ઘણી બધી હિકમત સુન્નતે રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના અંદર રાખવામાં આવી કે આ તો એક હિકમત કહે છે કે ચહેરા ઉપર, જેના ચહેરા ઉપર સુન્નતે રસૂલ હોય, અલ્લાહ તબારક વ તઆલા એની ઘણી બધી એના ચહેરા ઉપર આવા વાળી ઘણી બધી બીમારીઓથી અલ્લાહ તબારક વ તઆલા ઈ બંદાને મહફૂઝ રાખે છે. કેવો ફાયદો સુન્નતે રસૂલ રાખવાનો. અને હા, આ તો દુનિયાના ફાયદા, કબ્રનો ફાયદો. આપણે ગાડી ચલાવવા માટે, બાઇક ચલાવવા માટે નિયમ બનાવ્યા ગવર્નમેન્ટના કે ભાઈ લાયસન્સ હોવું જોઈએ, 18 વર્ષથી વધારે ઉંમરવાળા ડ્રાઇવિંગ કરી શકે. અલગ અલગ નિયમો છે. અલ્લાહ તબારક વ તઆલાના પણ નિયમ છે. બરાબર? લાયસન્સ વગર તમે ગાડી આપો, તમારા ઉપર દંડ લેવામાં આવે. ઘણી બધી અલગ અલગ એક્ટ છે જે કાયદા અનુસાર લગાવવામાં આવે. તો હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની સુન્નતે મુબારકા જેના ચહેરા ઉપર હશે, અલ્લાહના પ્યારા રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ કબ્ર શરીફમાં તશરીફ લાવશે. હુઝુર સૈયદ આલમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ખુદ ફરમાવે છે કે જ્યારે મારો ઉમ્મતી આ દુનિયાથી પરદો ફરમાવી લે, હું હરેક ઉમ્મતીની કબ્રમાં જાઉં છું અને મારા ચહેરાનો એને દીદાર નસીબ ફરમાવું. આગળ ફરમાવે છે હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ
કે જેના ચહેરા ઉપર મારી સુન્નત સજાવેલી હશે હું એના ઉપર રહમતની નિગાહ અતા ફરમાવીશ. આગળ ફરમાવે છે સૈયદ આલમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાવે છે કે જે દુનિયામાં રહ્યો અને મારી સુન્નતને કાઢી નાખી, મારી સુન્નતને ચહેરા ઉપર ન સજાવી, એનો ઇંતકાલ થઈ ગયો, એના કબ્રમાં ઉતારી દેવામાં આવ્યો, એના સગાવાલા કબ્રસ્તાનથી વયા ગયા, ત્યારે હું મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ કબ્રના અંદર આવીશ, કબ્રના અંદર આવશે અને હુઝુર ફરમાવે છે કે કબ્રના અંદર આવી અને હું એના સામે નારાજગી જાહેર કરીશ. અલ્લાહુ અકબર. કબ્રના અંદર આવી અને હુઝુર સરાપા તફસીલ નૂર અલા નૂર એ સરકાર આપણી કબ્રમાં આવે અને ઇનાયતની નજર ન થાય. અગર ચાહતા હો, અગર ઈચ્છતા હો કે કબ્રમાં હુઝુર તમારા ઉપર रहमतની નિગાહ ડાલે તો હરેક ના ચહેરા ઉપર સુન્નત રસૂલના ભાગ સજાવી. કેમ કે કબ્રનો લાયસન્સ છે કે કબ્રના અંદર ઉતારવા પહેલા અમને કબ્રના અંદર જ્યારે કબ્રના હવાલા કરી દેવામાં આવશે તમારા ઉપર रहमत થશે. अगर सुन्नत रसूल ऐसे तुम्हारा चेहरा ऊपर, अगर तुम्हारा चेहरा ऊपर सुन्नत रसूल नहीं होए तो तुम्हारा ऊपर यहाँ से लान અને તાન અને અલ્લાહ તબારક વ તઆલા નો અઝાબ ચાલુ કરી દેવામાં આવશે. आज से अल्लाह तबारक व तआला की છે કે મેં હરેક વસ્તુ ઇન્સાનની હરેક આઝાદી ફઝૂલ નથી બનાવ્યા. તો આ લેવાની જરૂર છે. અત્યારે આપણો વફાત અત્યારે અમુક માણસો એવી રીતે કહે છે કે મોડો ને યાર દાઢી ગઈ છે, નોકરી પેશા માણસ રહ્યા અમે ક્યાં ક્યાં લડી જાય. શું કામની એવી નોકરી, શું કામના એવા પૈસા અને શું કામની એવી દુનિયાની ઇજ્જત. રબ ફરમાવે વરિસુ મંતશા વસીનુ મંતશા. દુનિયામાં જેની ઇજ્જત હું રાખીશ એની ઇજ્જત રહેશે અને જો જેને જલીલ કરીશ એને કોઈ માયનો લાલ નથી કે એને ઇજ્જત આપીશ. તો દુનિયાની ઇજ્જત માટે અને દુનિયાના વકાર માટે આપણે હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની દિલ આઝારી કરવા દવા કરી દઈએ છે. અલ્લાહુ અકબર. આપણે ઈમાનની ગૈરત છે, આપણે ઈમાનનો તકાજો છે કે આપણે હુઝુરની સુન્નતને દુનિયાની દોલત માટે, દુનિયાની શોહરત માટે એને અપનાવી લઈએ. અલ્લાહુ અકબર. તો દુનિયાની શોહરત, દુનિયાનો માલ, દુનિયાની હરેક ચીજ એક ના એક દિન પૂરી થઈ જવાની છે. પણ હા, હુઝુરની એક પણ સુન્નત જિંદગીમાં અપનાવી હશે ને તો એ કબ્રમાં પણ કામ આવશે, દુનિયામાં પણ કામ આવશે અને એ સુન્નતના તોફીક અલ્લાહ જરૂર જન્નત પણ અતા ફરમાવશે. આ વકાર છે હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની સીરત ઉપર અમલ કરવાનો ફાયદો છે. રબ તબારક વ તઆલા હરેક इंसान हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलातु व सलाम की हरेक आदमियत ने अल्लाह तबारक व तआला ए शुरुआत फरमाई ने अल्लाह तबारक व तआला ए औरत ने दागी मछली बाजी औरत ने बनावવામાં આવી. अल्लाह तबारक व तआला ની આમાં પણ हिकमत છે. रब तबारक व तआला કહે છે કે અગર હું મારી ઈચ્છા હોત તો હું ઇન્સાનના પગના તરિયાની માટી લઈ અને औरतને બનાવી શકું. પણ ના, કેમ કે અગર હું औरतને પગના તરિયાની માટીથી બનાવત તો ઇન્સાન કયામત સુધી એનો તસવ્વુર રહેશે, એનો ખ્યાલ રહેશે કે औरत હંમેશા પગના તરિયાની ઓકાતના બરાબર રહેવી જોઈએ. રબ કહે છે ના, એવો પણ ગવારા નહીં કરું મેં, એ પણ મને મંજૂર નથી. રબ કહે છે કે હું ચાહત તો એ औरतને હાથના આંગળીના નખની માટીમાંથી બનાવત. રબ કહે છે ના, ન બનાવી. કે કેમ? અલ્લાહ કહે છે કે આવતી इंसानी नस्ल एवी ऐसे चाहते कि औरत ने आंगळीना इशारा पर नचावत. रब કહે છે ના, ઈ પણ એની વકારમાં, એની ઇજ્જતમાં, એની શોહરતમાં કમી કરે છે.
છે એટલે રબ કહે છે ના, આંગળીની માટીમાં પણ કોઈ નહીં બનાવું. રબ કહે છે કે અગર હું ચાહત તો માથાના ઉપરથી, માથાના બાલ આગળથી હું औरतને પેદા કરી શકતો છો, પણ રબ કહે છે ના, કે અગર હું માથાની માટી ઉપરથી औरतને બનાવવા તો એ પોતાની જાતને અને પોતાને ઊંચી સમજત અને ઈ વકાર અને ઇજ્જતને ભૂલી જાત. રબ કહે છે ઈ પણ ગવારા નથી. મેં औरतને દરમિયાનમાં રાખી. રબ કહે છે કે મેં દાદી બાજુની પાસોડીમાંથી औरतને તૈયાર કરી. અલ્લાહ તબારક વ તઆલા કહે છે કે આના અંદર હિકમત ઈ છે કે ડાબી બાજુ દિલ હોય છે અને औरतને દરમિયાની હિસ્સો દેવામાં આવ્યો કે औरतને હંમેશા દિલની જગ્યા ઉપર રાખવામાં આવે. હરેકને હરેક મકામાત અને હરેક દરજ્જો દેવામાં આવ્યો. કેમ? અહીંયાથી લેવાનું કારણ ઈ કે હુઝુર સૈયદ આલમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ઇરશાદ ફરમાવે છે કે જે औरत રહી ઈ નાઝુક છે. કેમ કે ઇન્સાનનો આ બધાયથી કમજોર પાર્ટ, અહીંયા જે હાથ કાર્યા ને એ બહુ બારીક હોય, જાડા ન હોય, બહુ કુણા હાથ હોય. અલ્લાહના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ઇરશાદ ફરમાવે છે કે औरतને કમજોર વાળી પાસડીમાંથી બનાવવામાં આવ્યું. તમે એને બહુ વાળો તો ઈ ભાંગી જાય. હુઝુર ફરમાવે છે બરાબર. તમે એને સાવ ખુલ્લો મૂકી દો, નરમ વસ્તુ છે, તમે એને સાવ ખુલ્લો મૂકી દો તો ઈ પીગલાય, સાવ પાણી જેવી થઈ જશે. તો અંદોશો છે કે બીજાના બહકાવામાં આવી જાય, ગુમાન છે કે બદકારી તરફ વહી જાય. અલ્લાહના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ઇરશાદ ફરમાવે છે કે औरतને દરમિયાન મકામમાં રાખો, ન એને વધારે મોડવાની કોશિશ કરો, ન એને વધારે દિલ આપો. કેમ કે દરમિયાનમાં હશે તો એની ઇજ્જત પણ સલામત રહેશે, એનો વકાર પણ સલામત રહેશે અને એની હરેક કામકાજ સિરતે નબવીના દાયરામાં રહી અને જિંદગી ગુજારવાની કોશિશ કરશે. હરેક વસ્તુ સિરતના અંદાજમાં અલ્લાહ તબારક વ તઆલા હરેકને, હરેક ઇન્સાનને હરેક હિકમતથી બનાવ્યો. કોઈ પણ વસ્તુ હિકમતથી ખાલી નથી. અત્યારે માઝલ્લાહ રબ્બિલ આલમીન હું મારી મા બહેનોની આ વાત ઉપર ખાસ તવજ્જો ચાહું, ખાસ ધ્યાન દીએ મારી આ વાત ઉપર કે હુઝુરે પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે કેવી ઇનાયત કરી આપણી મા બેન દીકરી ઉપર, કેવી રહેમતની નિગાહ આપી કે એક સમય હતો, એક દોર હતો કે એનો ઘરનો માણસ વયો જાય ને તો એના હારે દફન કરી દેવામાં આવે અથવા તો આગના હારે હાથ એને બાળી દેવામાં આવે. ઈ હાલ હતો. પણ હુઝુરે પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ને કેવો અહેસાન કર્યો. એ અહેસાનનો બદલો કયામત તક પણ એની હુઝુરે પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમનો શુક્ર અદા કરતા રહીને તો પણ એ અહેસાનનો શુક્ર અદા ન કરી શકે. હુઝુરે પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ઈ સોચ આપી, ઈ ઝહન આપ્યો औरतों માટે કે જે બેવા છે ને એને અપનાવો, એનાથી નિકાહ કરો, એને બીજી વાર ફરીથી જિંદગી ગુજારવાનો એક મોકો આપવામાં આવે. હુઝુર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમને એવી સિરત આપી કે એના ઉપર રહમ કરવામાં આવે, એના ઉપર ઝુલ્મ કરવામાં ન આવે. અને હુઝુરે પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાય કે એને પડદામાં રાખવામાં આવે. કારણ શું? ત્યારે સાદી અને સિમ્પલ ઉદાહરણ દાખલા દ્વારા સમજાવું તમને કે અત્યારે બે પ્રકારની માખીઓ આવે. એક જે ગંદરવાળા ઉપર બેસે,
ને એક મધની માખી, બેમાં ફરક છે કે નહીં? બરાબર. તો કોઈ પણ વસ્તુ ઢાંકેલી હોય, આપણે મિષ્ટાન છે, કોઈ મીઠાઈ છે, એ ઢાંકેલી હોય તો એ જે આ ગંદકી વાળી માખી છે ક્યારે આવી અને આપણી સાફ સુથરી મીઠાઈ છે એના ઉપર ક્યારે આવીને મોં નહીં મારે, ક્યારે આવીને બેસશે નહીં. અને જે શહેરની મક્ખી છે એની ફિતરતમાં જ નથી કે ગંદકી ઉપર બેસે. એને તો ગુલાબ પસંદ છે, એને તો ચમેલી પસંદ છે, એને તો મોગરો પસંદ છે. કેમ કે એની જબાન ઉપર કોઈ zikr જારી હોય, કોઈ વિર્દ જારી હોય તો હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ના દુરૂદ સલામ પડતી હોય એના ફોન ઉપર. યાદ રાખો, પડદામાં રહેવાનો હુકમ આ માટે આપવામાં આવ્યો છે, પડદામાં રાખવાનો હુકમ આ માટે આવ્યો કે ગેર આવી ને ક્યારે ભૂલ ન મારી જાય, ક્યારે આવી અને ક્યારે આપણી બેન દીકરી ઉપર આંખ ઉઠાવી ન દઈ શકે. પણ અત્યારે અલ્લાહુ અકબર, આપણો માહોલ અને આપણી તબિયત જેવી કહીએ એના તહત આવે છે. પણ એક વાત કેવી છે મારે, હરેક એક વસ્તુ ઘરથી લેવાની જરૂર છે. હું કહું અને તમે કરો ના, તમે તમારા દિલથી, તમારા દિલમાં આવવું જોઈએ કે એવો એહસાન હુઝુરનો કર્યો તો એહસાનનો બદલો ચૂકવવો જોઈએ કે ન ચૂકવવો. એવડી નહેમત આપણે આપી તો એ નહેમતનો એહસાન માનવું જોઈએ કે ન માનવું જોઈએ. હરેક થી મારો સવાલ છે, હરેક વ્યક્તિથી. બરાબર. અત્યારે આપણા મુઆશરામાં જેવું કહીએ ને એવું ઓછું છે, બસ સમજવાની જરૂર છે. શું અત્યારે આપણા શાદીનો માહોલ છે અને શાદીના માહોલમાં અલ્લાહુ અકબર જ્યાં જો આપણી બેન દીકરીઓ, મારો એક જ ટોપિક રહે છે ને એ જ રહેવાનું છે. કહેતા હશે કે આ મોલાનાનું એક કામ છે. આ કામ એ છે એટલા માટે કામ છે કે હુઝુરની શરીયત અને હુઝુરનો દીન અને હુઝુરે હરેક બેન દીકરીની હિફાજત માટે અને એની ઇજ્જત માટે હુઝુરે પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે હરેક ચીજને કુરબાન કરવાની એ તાકાત આપી. અને એની ઇજ્જત ઉપર આંચ આવે તો હુઝુરે પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની હદીસ મુબારકા છે કે અગર તમારી બેન દીકરીની ઇજ્જત અને આબરૂ ઉપર હાથ ધરવામાં આવે ને તો ઘરમાં બેસવાનો ટાઈમ નથી, બલકે જિયાદ માટે ઊભા થવાનો વખત પણ છે. હુઝુરની હદીસ છે, ઈ કયામત સુધી ઈ હદીસ નાસિબ નહીં થઈ, ઈ હંમેશા માટે કાયમ રહેવાની છે. તો ત્યારે આપણે શાદીના માહોલના અંદર સમજાવવાનું, કહેવાનું અર્થ જ છે કે આપણે શાદીના દિવસોના અંદર આપણે બેન દીકરી ખુલ્લા બાલ ગેર મહેરૂમના સામે અને અનોખા તરીકાના લિબાસ પહેરી, કોણ મહેરૂમ કોણ ગેર મહેરૂમ એનો કાંઈ ફરક નહીં. અને ઈ હરેકના સામે તમે જો કે એક ગેર મહેરૂમની નજર એના બાલ ઉપર પડી જાય. મેં પરમ દિવસે એનો અઝાબ બયાન કર્યો છે કે બાલ દેખાય औरतना तो एना माटे अल्लाह तबारक व तआला केवड़ो अजाब राख्यो छे ऊंधा मोढे जहन्नमनी આગમાં એને મારવામાં આવશે। રબ કહે છે ને કે મેં હરેક ઇન્સાનને એની હિકમતથી બનાવ્યો છે। આ કુરાનને ક્યારે સમજશું, આ કુરાનની હિકમતોને ક્યારે સમજશું? અત્યારે આપણા મુઆશરાના અંદર બરાબર અને અમુમી મેં જ્યાં સુધી જોયું ને આ તો ફેશન થઈ ગઈ કે જ્યાં નિકાહ હોય, જ્યાં શાદી હોય, જ્યાં બે દીકરીઓને જો ખુલ્લા મોવારા, નહીં માથા ઉપર દુપટ્ટો, નહીં પડદો, નહીં કાંઈ, એમ ખુલ્લા મોવારા બધાયના સામે। હુઝુરની હદીસ યાદ કરો કે તમારી ઇજ્જત અને તમારો વકાર શું હતો, કે તમને જીરે જીરી કબ્રના હવાલે કરી દેવામાં આવતો, જીવતી જીવતી औरतને કબ્રના હવાલે કરી દેવામાં આવતું, કોઈ વેલ્યુ નથી। ઘરનો માણસ મરી જાય તો એની હારે બાળી નાખવામાં આવતું, કોઈ વેલ્યુ નહીં। તો આ જે વકાર આપ્યું, આ જે ઇજ્જત આપી, હુઝુરના કુફેલ આપી, તો શું એવું
સાથ નથી બનતું આપણું કે આપણે પડદામાં રહેવાની કોશિશ કરીએ. આપણું એક ફર્જ નથી બનતું કે હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ની જે હાદીસ છે એના ઉપર અમલ કરવાનું આપણું ફર્જ નથી બનતું. ને ખાલી વર્તો માટે નહીં, હું મારા તમામ વડીલોને પણ કહેવા માંગુ છું, તમે શું કામ રજા આપો છો તમારી બેન દીકરીઓને? આપણે રજા આપી ત્યારે એ લોકો તૈયાર થઈને આપણે કહી દઈએ કે ખુલ્લા બાર ઘરથી બહાર નીકળે ડાટિયા ભાંગી નાખીશ. શું કામ નીકળે? આ દિલની હૃદયની તકલીફ બયાન કરું છું, આ હકીકત બયાન કરું છું કે ત્યારે જલીલ આપણે છીએ. આપણે દુનિયામાં જલીલિયતનો મોઢો જોવો પડે છે. આની નહુસત આ છે. આપણા ઘરમાં બેબરકતી હોવાનું કારણ જ છે. અલ્લાહ બરકત પણ એના વજહથી આપે છે અને નહુસત પણ એના વજહથી આપે છે. હવે ઈ તમારે નક્કી કરવાનું છે. તમે ઈ ચાહો છો કે તમારા ઘરમાં નહુસત આવે, બદહારી આવે, કે તમે ઈ ચાહો છો તમારા ઘરમાં રહેમત આવે, તમારા ઘરમાં અલ્લાહ તબારક તઆલાની ઈ આવે અને બરકત આવે? તમે ઈ ચાહો છો કે ઈ આવે ને તમારા ઘરમાં બરકત હોય ઈ પણ વહી જાય? તમે ઈ ચાહો છો કે તમારા ઘરમાં આવે તો તમારા ઘરની રોનક છે ઈ પણ વહી જાય? અગર તમે ઈ ચાહો છો તો એને ઇજાઝત દિયો કે બે ભાગ ખુલ્લા મોવાના રાખી ગેર કોમના સામે ફૈયા રાખે, રખડિયા સાપે, તો તમારો હાલ ઈ થવાનો છે. રબ કહે છે કે જહન્નમના ઈંધણમાં બાળવામાં આવશે હરેકને ઈંધણ, આગનો ઈંધણ જાગવું પડશે. હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ની આખરી હદીસ બયાન કરી હું મારી તકરીરને વિટવા લાગ્યો છું. બસ કહેવાનું અને સમજાવવાનું અર્થ છે કે એક ઓરત, એક લેડીઝ 4 માણસને જહન્નમમાં લઈ જશે. 4 ને, એકને નહીં, બેને નહીં, ત્રણે ને, પૂરેપૂરા 4 વ્યક્તિને જહન્નમમાં લઈ જશે. એના કારણે ઈ માણસે કોઈ ગુનો નહીં કર્યો હોય, એને ક્યારે અલ્લાહ તબારક તઆલાની નાફરમાની નહીં કરી હોય, ઈ બંદાએ ક્યારે કોઈ ફર્જ નમાઝ હોઈતી નહીં હોય, એને કોઈ હરામ કામ નહીં કર્યું હોય, પણ ઈ ઘરની औरतના વજહથી અલ્લાહ તબારક તઆલા એને પણ જહન્નમમાં નાખશે. શું વજહ છે એની? અલ્લાહ તબારક તઆલાના પ્યારા રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ઇરશાદ ફરમાવે છે, કયામતનો ટાઈમ હશે, નફસીનો આલમ હશે, કોકના પગના તળિયા સુધી જહન્નમની આગ હશે, કોકને ઢીંચણ સુધી આગ સુધી બાળી દેવામાં આવશે, કોકને નાક સુધી આગ લગાવી દેવામાં આવશે, કોકને સીના બરાબર આગમાં જલાવી દેવામાં આવશે, હત્તા કે ઇન્સાનને હરેકને પૂરેપૂરો જહન્નમની આગમાં જલાવી દેવામાં આવશે. હુઝુર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાવે છે કે જ્યારે ઈ એના પોતાના ઘરે હતી ત્યારે એના બાપની જિમ્મેદારી હતી. ખાસ કરીને મારા ભાઈઓ આ વસ્તુને નોટ કરજો. તમે ઈચ્છતા હોય કે તમે હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની આ હદીસ સાંભળો, હરેક ઉપર લાઝિમ છે. અત્યારે હું કહીને ચૂકો બરોઝ મહશર, કયામતના રોજ અત્યારે હું બયાન કરું છું, મને સવાલ કરવામાં આવશે કે ભાઈ તને તાલીમનો એક ઓહદો આપ્યો, તને એક મારા મુસ્તફાની નાઈબિયતનો એવો ઓહદો મેં ભગવાને નથી આપ્યો, બરોઝ મહશર મને પણ સવાલ કરવામાં આવશે કે તે એ હુઝુરની શું વાતો અવાજ સુધી પહોંચાડી. અત્યારે હું બયાન કરું છું હુઝુરની હદીસ. બરોઝ મહશર હુઝુરના સદકાથી અલ્લાહ હરેકને જન્નત નસીબ અતા ફરમાવે. પણ આપણા અમાલ નથી કે ડાયરેક્ટ આપણે જન્નત મળી જાય, આપણા કિરદાર એવા નથી કે આપણે જન્નતમાં વહી શકીએ. પણ હા, બરોઝ મહશર હરેકથી પૂછવામાં આવશે, હરેકને. બરાબર કીધું, હું કહી દઈશ મેં હરેક હુઝુરની હરેક હદીસ બયાન ફરમાવી છે. પછી તમને સવાલ કરવામાં આવશે કે ભાઈ ફલાણા ઠેકાણા ફલા ટાઈમના અંદર તમે એક ઇમામે રાખ્યા હતા, શું એને શરીયતની વાત બયાન કરી હતી? શું એને આ હદીસ બયાન કરી હતી? ત્યારે આપણે જે અત્યારે બોલી છે ને આપણી મરજી ન થાય, ત્યારે આપણી મરજીના માતા હે નહીં બોલે. રબ કહે છે આંખ તું ગવાઈ દે, તે જોયું તો આ બયાન કરતું હતું ત્યારે. કાનને કહેશે, કાનને ઉપદેશે રબ, એ કાન કે તે એની વાત સાંભળી કે આ હદીસ બયાન કરી હતી,
કાન ગવાઈ દેશે કે હા આ હદીસ બયાન કરી હતી, જબાન એનો ઇકરાર કરશે, જબાન કબૂલ કરશે કે હા આ હદીસ હમે એના જબાનથી અમે સાંભળી. એ હરેકને પૂછવામાં આવશે. એના બાદ હિસાબ કિતાબ શરૂ કરવામાં આવશે. હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની હદીસ મુબારકા, હુઝુર સૈયદ આલમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ઇરશાદ ફરમાવે છે કે જ્યારે औरत ના બાપના ઘરે હોય ને એના ઉપર લાઝમી જરૂરી છે કે એની દીની તાલીમ, દુનિયાવી તાલીમ અને એની તરબિયત રાખવું કે એ શરીયતના દાયરામાં છે કે નહીં, એ શરીયત ઉપર કામકાજ કરે છે કે નહીં. બરાબર. બીજા માણસ એના ભાઈ ઉપર જવાબદારી આવે છે. બાપ પછી બાપ નથી તો ભાઈ ઉપર જવાબદારી આવે છે. મારી બહેન શરીયતના દાયરામાં છે કે નહીં, મારી બહેન શરીયતના હરેક એકાઉન્ટ પર હાલે છે કે નથી હાલતી. બરાબર. ત્રીજો વ્યક્તિ એનો શોહર એ નિકાહ કરી અને એને ઘરે લઈ આવે છે. એના પછી એની જવાબદારી હરેક વસ્તુની કે મારા ઘરના જે છે એ શરીયત ઉપર હાલે છે કે નથી હાલતા. इसलिए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ની શહેઝાદી ફાતિમા ઝહરાની સીરત ના ઉપર હાલે છે કે નથી હાલતા. ચોથો વ્યક્તિ એની ખુદની ઓલાદ, એના ઉપર જવાબદારી આવશે કે શું તે તારી અમાનતી ઝહેનમાં રાખ્યું હતું, એ વાત શરીયત ઉપર છે કે નહીં, દીનના કામ કરે છે કે નથી, શરીયત ઉપર હાલે છે કે નહીં. ભરોસે મશર ચાર વ્યક્તિને બોલાવવામાં આવશે. બાપને, ભાઈને, ઘરના માણસને અને એની સગી ઓલાદને. ત્યારે છે ને કે આપણે માથી વધારે દીકરાને ઓલાદને કોઈ પ્યાર ન કરી શકે, પણ મહશરના આલમમાં, નફસીના આલમમાં આ હું નથી કહેતો, બલકે તમામ અંબિયાના ઇમામુલ અંબિયા ફરમાવે છે કે હરેક ઇન્સાન નફસી કહેતો હશે, હરેકને પોતાની અમાલની ફિક્ર હશે, પણ 5 વક્તનો નમાઝી, 5 વક્તની ઇબાદત કરતા વાળો, હરેક સુન્નત ઉપર અમલ કરવા વાળો વ્યક્તિ પણ ઈ બહેનના વજહથી, ઈ દીકરીની વજહથી, ઈ શોહરના વજહથી, ઈ પોતાની માની વજહથી એને જહન્નમનો મોટો ધોવો પડશે. નમાઝ પઢતો, રોઝા રાખતો તો, હજ અદા કરતો તો, ઝકાત દેતો તો, શરીયતના હરેક અમાલ ઉપર અમલ કરતો તો, તેના છતાં પણ એને શું વસ્તુની ધ્યાન ન રાખી કે દુનિયાને જ્યારે તારી દીકરી હતી, તારી બહેન હતી, તારા ઘરના થયા, એના ઘરે ઓલાદ થઈ, એ ઓલાદ ઉપર જિમ્મેદારી કે તે શું કામ જવાબદારી ન સંભાળી. હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ અલ્લાહની બારગાહમાં ચારે વ્યક્તિને પેશ કરવામાં આવે. એના 12 સવાલ કર્યો, તે ધ્યાન નતું રાખ્યું, તે ભૂલ્યું નતું, કીધું કર્યું નહીં. અલ્લાહુ અકબર. આ અત્યારે જો આપણા વડીલોની, આપણા ઘરના અમને વાત ન સાંભળે તો શું કામે આપણે મર્દ હોવાનો ફાયદો શું, એનાથી મોટી હું વાત શું કરું. મારા જુમલા કડવા છે પણ હક છે, સાચા છે, ખોટા નથી. હુઝુર બીજા વ્યક્તિને, અલ્લાહ તબારક તઆલા બીજા વ્યક્તિને પૂછે એના ભાઈને અમલ કરાવ્યું હતું, ના માન્યું, જવા દે. બાપ ગયો, દીકરો ગયો. ત્રીજા વ્યક્તિને બોલાવવામાં આવશે. એ ઓરત કી છે, હું નાદા નથી, એ તો અહીંયાથી નીકળવાની તૈયારીમાં જ છે. તમારા ઉપર જિમ્મેદારી છે. यहाँ પણ કોઈનું નહીં હોય. यहाँ કહેશે કે હું નાદા નથી, અલ્લાહ તું ખુદ જાણે છે કે અમે અકલે સારી નથી અતા ફરમાવી, અમને તે નાકિસ રાખી હતી, પૂરી અકલ અને શઉર નથી હોતો, તે જેના ઉપર હાકિમ મને બનાવ્યો હતો, મારા શોહરને તે મારા ઉપર હાકિમ બનાવ્યો હતો, હુકમરાવા બનાવ્યો હતો, એને મારો ધ્યાન ન રાખ્યો. કે છે જવા દો. અલ્લાહુ ઈ શોહરને પણ જહન્નમની આગમાં જલાવી દેવામાં આવશે. ચોથા વ્યક્તિને બોલાવવામાં આવશે. 9 મહિના જી માં તકલીફ ઉઠાવી ને એને પેટમાં રાખ્યું, એ પોતાની ઓલાદને પણ જહન્નમનો મોટો દેખાડશે. અલ્લાહ તબારક વ તઆલા સવાલ કરશે એ માના દીકરાથી, શું તારી માં શરીયતના પાબંદ નથી માનતી, કેવું નથી કરતી. અલ્લાહુ અકબર. આ શબ્દ કેવો આસાન છે. અત્યારે અમારી ઓલાદને, અમારા દીકરા માનવામાં નથી. આ આપણી બધાયથી મોટી ભૂલ છે. અત્યારેથી પકડ મજબૂત રાખો. કેમ
વાત છે. જ્યાં શરીયતે છૂટ આપી ભરપૂર છૂટ આપો. જ્યાં શરીયતે પકડનો હુકમ દીધો ત્યાં પકડ રાખો. કેમ કે તમારા અમલ તો તમારે ભોગવવાના જ છે, પણ એના છતાં પણ તમારે એના ઘરના માના બહેનના હરેકના અમલ તમારા જિમ્મેદારી આવે છે, તમારો ફરજ છે. એ 9 મહિના રાખવા વાળી એના પેટમાં એ માં કહેશે કે મારી ઓલાદે ધ્યાન ન આપ્યું, નાપી શકતી, નાપી અકલ હતી, એવો શઉર નતો વિચારવાનો, પણ એને પણ કોઈ નસીહત ન કરી. મને ખેંચીને બે વેણ નો કીધા. અગર જો મને કેદ ને ખેંચીને તો કોશિશ કરત, ઇમ્કાન હતો, ખ્યાલ હતો. ઈ માં કહેશે મહેશરના દોર ઉપર આ હુઝુર ફરમાવે છે, સહાબાએ કિરામની જમાતના અંદર ફરમાવે છે કે ઈ માં ગવાહી દેશે અને કહેશે કે અગર મારો દીકરો બે વેણ મને ખેંચીને કેદ ને તો હું એની વાત માનત. મારો દીકરો છે ને, હું જિંદગીમાં રહી એની હરેક ફરમાઈશ પૂરી કરતી હતી, એની હરેક તમન્ના પૂરી કરતી હતી. બાપ કોઈ વસ્તુની ના પાડતો તો છુપી ને મારી ઓલાદની તમન્ના પૂરી કરતી હતી. કોઈ વસ્તુ એના બાપથી નથી મળતી તો છુપાવીને બાપથી મને અતા કરતી. માલિક એને કોશિશ ન કરી. રબ કહે છે કે ફરિશ્તા જાઓ એની ઓલાદને પર જહન્નમ. ત્યારે આ હાલ થઈ છે માશાઅલ્લાહ. હરેક નફસીના આલમમાં આપણે શાદીના અંદરમાં બનતી કોશિશ કરો, અહીંયાથી પગલો ભરો તાકે માશરના રોજ, કેમ કે અહીંયા જમા થયા છે, હું જમા થવાનું છે. આપણું ઈમાન છે. જેવી રીતે વાઝ નસીહત અહીંયા થાય છે, હું થવાની છે. તમારાથી પણ સવાલ કરવામાં આવશે, મને પણ સવાલ કરવામાં આવશે. હરેક ઉપર પકડ કરવામાં આવશે. કોઈની પકડથી ના નીકળી શકે. અહીંયા રહી નીકળી જઈશું, પણ ના માશરમાં નહીં નીકળ્યું. રબ કીએ છે लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम. बेशक हमने हर एक आदमी को उसकी अच्छाई की तरफ हमने उसे पैदा फरमाया. हमें सोचने समझवानी जरूरत है कि रब किए છે આપણે શું કામ એ औरतोને ખુલ્લા બહાર રાખીને અલ્લાહુ અકબર શું હવે મારે બયાન કરું. બસ તમે કોશિશ કરો હરેકના હરેક ગલતી અમલમાં લાવો કે તાકે મહશરમાં કોઈ એક વ્યક્તિ પણ આ વાત ઉપર અમલ કરવાની કોશિશ કરે ને અલ્લાહ તબારક વ તઆલા એક વ્યક્તિના વસીલે से તમામની અલ્લાહ બख्शिश ફરમાવે છે. એક વ્યક્તિના કોશિશ કરો, હરેક ગલતી હરેકને કરવાની કોશિશ, બનતી કોશિશ. એક કદમ અલ્લાહની રાહમાં હાલો, અલ્લાહ તબારક વ તઆલા આપણે 10 કદમ હાલવાની તૌફીક અતા ફરમાવે છે. અલ્લાહ તબારક વ તઆલાની બારગાહમાં દુઆ છે, અલ્લાહ તબારક વ તઆલા આપણે હુઝુર પાક सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हर एक नक्श कदम पर हलवानी अल्लाह तौफीक अता फरमावे. अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला अपनी मां के जिगरियों में मां फातिमा ज़हरा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हर एक नक्शा कदम पर हलवानी अल्लाह तौफीक अता फरमावे. अल्लाह तबारक व तआला जेवी रीते दुनिया में अल्लाह आपणे जमा फरमायो भरोसे महशर अल्लाह आपणे क़यामतना दिन जन्नत में अल्लाह आपणे जमा फरमावे. हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह तबारक व तआला आप सबने अल्लाह शफाअत नसीब अता फरमावे. व मा अलैना इल्ला बलाग मुबीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.